ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ, ਕਿਆਸ की गल बनेगी। पर इस सब विचाले सरकार की प्लानिंग की है, उसके नाल शुरुआत करन जा रहे हैं। 8वें दौर की मीटिंग तो पहला प्लानिंग जो है सरकार की सूत्रों के हवाले तो बड़ी खबर इस समय न्यूज़ 18 के कोल है। गलबात तो पहला मुलाकातों का दौर जारी है। अमित शाह की सुरजीत जानी ते हरजीत गरेवाल के नाल मुलाकात, जहां खेती कानूनों के उत्ते किसान अंदोलन को लैके चर्चा हो रही है। सरकार पेश कर सकती है कोई नवा प्रपोजल। इस सूत्रों के हवाले तो साडे कोल इस समय वड्डी जानकारी है। कानून लागू करने के अधिकार बारे यह प्रपोजल हो सकता है। सूबਿਆਂ ਨੂੰ अधिकार देने बारे विचार किया जा सकता है। इस तो पहला जानी ते गरेवाल ने राजनाथ ਅਤੇ खेतीबाड़ी मंत्री तोमर ਦੇ ਨਾਲ भी मुलाकात की। दिन ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा दिन मुलाकातों का दौर जारी रहा है। बड़ी खबर इस समय यही है कि सरकार नवी प्लानिंग ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ उतरना चाहती है कि ਜਦੋਂ गलबात ਹੋਵੇ 2 ਵਜੇ कल विज्ञान भवन ਦੇ ਵਿੱਚ किसान आगुआं ਦੇ ਨਾਲ 8वें दौर की गलबात ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ प्रपोजल कुछ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ जिस दे उत्ते गलबात कर सकीए। तो एक बड़ी खबर इस समय हैगी है कि सूबियां नूं वध अधिकार दे के इस पूरे रेड़के नूं हल करने की कोशिश हो सकती है। सिद्धा रुख करते हैं, पंकज कपाही साडे नाल जुड़ रहे हैं इस समय दिल्ली तो। पंकज, दोवें चीज़ां समझना चाहांगे। मुलाकातां दा दौर, क्योंकि सुरजीत जानी हरजीत गरेवाल प्रधानमंत्री नाल मिलते ने, खेतीबाड़ी मंत्री नाल मिले ने, उस तो बाद राजनाथ सिंह नाल मिले ने ते हुण अमित शाह दे नाल मुलाकात। इन्हां मुलाकातां दे मायने की ने समझना चाहांगे, क्योंकि जो 2 लीडर वक्-वक् थावां दे उत्ते जाके पंजाब दे मिल रहे हैं तो बहुत सारियां चीज़ां निकलदियां ने ते नाल ही ये प्रपोजल की हो सकता है नवां। नरेंद्र सिंह तोमर, खेतीबाड़ी मंत्री पीयूष गोयल ते सोम प्रकाश, ये कल तीनों मंत्री जिहड़े ने वो मीटिंग दे विच रहणगे। हर मीटिंग का हिस्सा तीनों मंत्री रहिंदे ने, लेकिन इस दे नाल-नाल जो सीनियर मंत्रियों की एक लीडरशिप है जिस दे विच अमित शाह देश के होम मिनिस्टर ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिन्होंने वड्डे किसान आगू के तौर पर भी कहा जाता है, और यह कहा जाता है कि सरकार दे विच कोई फैसला लेना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नाल ही नाल अमित शाह और राजनाथ सिंह की मंजूरी तो बाद ही लिया जाता है। और क्योंकि ये तिन्ने मंत्री जिहड़े ने जो कल की मीटिंग च बैठणगे वो लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन मसले का हल नहीं निकल रहा। और इस वजह करके ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए तमाम जिहड़े वड्डे मंत्री ने, चाहे राजनाथ सिंह की गल की जाए, चाहे अमित शाह होरां दी गल की जाए, वो हुण पंजाब की लीडरशिप नाल मुलाकात कर रहे हैं। और सुरजीत कुमार जैनी और हरजीत सिंह गरेवाल ये 2 आगू ने जो किसान जथेबंदियां के संपर्क च ने। किसान जथेबंदियां की गलबात भी जिहड़े ने मंत्रियों के नाल करवाते हैं, ऑफ रिकॉर्ड गलबात करवाते हैं। और जदों कल की मीटिंग होएगी, क्योंकि किसान जथेबंदियां ने पिछली मीटिंग च कह दिता सीगा कि अगली मीटिंग च तां ही आईओ जदों कानून रद्द करन नूं लैके चर्चा करोगे, और पिछली मीटिंग च इसे वजह करके जल्दी खत्म हो गई सीगी। और हुण सरकार का एक रुख साफ है कि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे। तो विचला राह की होएगा? विचला राह जानकारी ये मिल रही है कि एक प्रपोजल कल दिता जा सकता है कि सूबा सरकारां दे उत्ते तय कर दिता जाए। सूबा सरकारां तय करन कि कानून लागू करना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए। और इस दे नाल नाल जो कर्ज माफी का जिक्र हुंदा बार बार, कर्ज माफी का मुद्दा भी कल की मीटिंग दे विच उठ सकता है, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि अगर इंडस्ट्रीयल का कर्जा जिहड़ा माफ किया जा सकता है तो फिर किसानां दा क्यों नहीं। तो किसानां दे उत्ते जिहड़े कर्जे ने उन्हां दे उत्ते जिहड़े ब्याज लगे हुंदे ने, वो मसला भी कल सरकार एक प्रपोजल भेज सकती है कि जिहड़े कर्जे दे उत्ते ब्याज मोटा पै जांदा है वो माफ किया जा सकता है। तो ये 2 मुद्दों नूं लैके कल की मीटिंग दे विच गल्लां बातां हो सकदियां ने। और थोड़ी देर च अमित शाह होरां दे कोल ये दोवें आगू जिहड़े ने पहुंच रहे ने। एक मसला किसानी दा रहण वाला है, प्रपोजल नूं लैके जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके दे नाल अगर सूबे सरकारां दे उत्ते छड़ दिता जाए और कर्ज माफी का मुद्दा जिहड़ा वै वो रखा जाए तो किसान जथेबंदियां शायद इस गल नूं लैके कुछ हद तक राजी होण। और इस दे नाल जानकारी ये भी मिल रही है कि जो पंजाब दे विच बीजेपी के मौजूदा हालात ने, जिस तरीके दे नाल तिक्शन सूद होरां दे घर दे बाहर गोहा सट्टिया गया, जिस तरीके दे नाल हरजीत गरेवाल होरां दा पिंडां च विरोध हो रहा है, पिंडां च जिहड़े बोर्ड लगे ने, इसकी जानकारी भी जिहड़ी है वो बकायदा तौर पर अमित शाह होरां नूं दित्ती जाएगी। और पंजाब सरकार का की रोल है, पंजाब सरकार की किते ना किते शिकायत भी ये दोवें आगू जिहड़े ने वो करते हुए नजर आउणगे। गौरव ते नवे प्रपोजल नूं लैके कोई होर क्लैरिटी आई इस समय कि हाँ ये दिता जा सकता है या सिर्फ चर्चावां ने कि सरकार डायरैक्टली कह देगी कि असीं आ चीज़ां कर सकते हैं? दसो गौरव, क्योंकि सरकार ने कानून रद्द नहीं करने और जथेबंदियां कह रही ने कि कानून रद्द करो,
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, MSP ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ? ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੁਣ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਅਪਡੇਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਰੇੜਕਾ ਮੁੱਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੇੜਕਾ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐਡੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਦੀ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗੀ? ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲੜਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੁਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੋਚਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਮਿਜੁਕਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਬਣਨਗੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। BJP ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਹੀ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾਵਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕੋ? ਹਾਂਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਜੀ। 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਮਿਕੇਬਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨਿਭਾ ਦੇਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ? ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਖਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਡ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਪੀਚ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਦਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀਆਂ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਤ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ 750 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਹੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਭਾ ਦੇਵੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਰਾਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ ਫਾਰਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇ ਟਰਸਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟਰਸਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਟਰਸਟ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ? ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ,
ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਰ ਫੜਨੇ ਪੈਣ, ਸਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟਿਵਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਮ ਇੱਛਾਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਰੀਕਾ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਬਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਬੜੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਆਣ ਤੇ ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਨਾ। ਚਲੋ ਸਰ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 3-4-5 ਦਿਨ ਹੀ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 40 ਦੀਆਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30-32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਖੋਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਟਾਰਗੇਟ ਸਭ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇੱਕੋ ਉਮੀਦ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਕਿ ਜਲਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਵਾਂਗੇ। अपनी शहादत दे रहे हैं, इसीलिए जो किसान, बुजुर्ग, बच्चे, वृद्ध माताओं रोडों पर बैठी हुई है, वो दुख हम मुझे सहा नहीं जा रहा। इसलिए हमने सोचा कि जे किसी तरफ से भी कोई मसला हल हो सके, तो इसीलिए हम आज अपॉइंटमेंट लेकर मंत्री साहब से मिले और बहुत अच्छी बातचीत हुई है। हमने बहुत कोशिश की कि किसी तरफ से ये कोई मसला हल हो सके और कुछ
बहुत अच्छे तरीके से बात हुई है। मंत्री साहब ने बहुत अच्छा जो वजन किए और काफ़ी मुझे जो हौसला भी दिया और हम कोई ना कोई नई प्रपोजल लेकर जे मसले में कोई ना कोई तरीका सोचेंगे, ढूंढेंगे। ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਰੇੜਕਾ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਏਗੀ। 4-5 दिन बाकी ने, यानी कि जल्द मसला हल हो सकता है, उम्मीद हुण जताई जा रही है बीजेपी के आगुआं दे वल्लों। एक छोटे जिहे ब्रेक लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस आवांगे।